Hello everyone. So our next point is group dynamics. Man is a social animal. In fact, human being is a social animal असं sentence हवं होतं. He prefers to live or work in a group rather than in isolation or loneliness. There are various types of groups such as family group, friendship group, social group, work group, etc. And individual behavior is motivated by the norms, values, attitudes, and beliefs of the group to which he belongs. The member of a group work for a common goal and develop a shared attitude. Group dynamics deals with the attitudes and behavioral patterns of a group. It is concerned about the formation of group, their structure, and which process and follow in their functioning. Group dynamics are relevant in all types of formal and informal groups. Group dynamics are affected by each member and internal thoughts and feelings. Their expressed thoughts and feelings, their non-verbal communication, and their relationship between group members. Now, what is group dynamic? What is definition of group? आता आपण वेगवेगळ्या ग्रुप बद्दल बघितलं की फॉर्मल किंवा इनफॉर्मल ग्रुप्स असतात. कारण ह्युमन बिईंग इज अन सोशल ॲनिमल, त्याच्यामुळे ते ग्रुप मध्येच राहणार. म्हणून आपण सोसायटी कन्सिडर करतो. सोसायटी हा सुद्धा ग्रुपच झाला एक. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये चॉईस अँड प्रेफरन्सेस नुसार असतील. फ्रेंडशिप ग्रुप आहेत, वर्क ग्रुप आहे, त्याचे बरेच टाईप्स आहेत. आता ग्रुपची डेफिनेशन काय आहे? अ ग्रुप इज डिफाइन्ड ॲज 2 or more individuals who share a set of norms, values or beliefs and have certain implicitly or explicitly defined relationships to other than relationships to one another, such as their behaviors and interdependent. एक दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येऊन त्यांचे नॉर्म्स, व्हॅल्यूज, बिलीफ शेअर करत असतील आणि त्याच्यामुळे एकमेकांवर त्यांचा इम्पॅक्ट होत असेल की इन्फ्लुएन्स होत असतील तर आणि त्यांचे इंटरडिपेंडॅबिलिटी असेल तर तो आपण ग्रुप म्हणून कन्सिडर करू शकतो. डेफिनेशन ऑफ रेफरन्स ग्रुप. आता रेफरन्स ग्रुप काय आहे? A reference group means a person or a group of persons which significantly influence an individual's behavior इंडिव्हिज्युअलचं बिहेवियर जे आहे तर ते इन्फ्लुएन्स केलं जातं एखाद्या ग्रुपमुळे किंवा एखाद्या एखाद्या ग्रुप मधल्या पर्सनमुळे. तर ते आहेत रेफरन्स ग्रुप. रेफरन्स ग्रुप इन डिटेल बघूया. इन कॉन्टेक्स्ट टू कंझ्युमर बिहेवियर, a reference group is referred to as a group to which an individual belongs. The kind of group is preferred as a point of comparison with another feasible group. The reference group turn out to be basis of reference in making comparisons or contrast and in evaluation of individual appearance and performance. Reference group exhibit some features that extend some amount of influence on the consumer, such as values, roles, norms, status, socialization and power. आता रेफरन्स ग्रुप कन्सिडर केले तर इंडिव्हिज्युअल ज्या बॅकग्राऊंड थ्रू बिलॉंग करतोय किंवा ज्या सोसायटीमध्ये राहतोय तर ते आहेत रेफरन्स ग्रुप. त्याचा डिरेक्ट इम्पॅक्ट जो आहे तर तो
त्याच्या व्हॅल्यूज, रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटसवर होणार आहे. त्याच्यानंतर रेफरन्स ग्रुपचं इव्हॅल्युएशन जे आहे तर ते इंडिव्हिज्युअलच्या बिहेवियर वरून सुद्धा केलं जाऊ शकतं. लाईक आपण जनरली काही ठिकाणी कन्सिडर करतो की एखादी व्यक्ती चुकली असेल किंवा त्यांनी काहीतरी केलं असेल तर स्कूलमध्ये किंवा डिरेक्टली घराबद्दल बोललं जातं की तुला हेच शिकवलं का वगैरे. तर हे काय आहे, कारण हे ग्रुप आहेत आणि त्याचा खूप जास्त इम्पॅक्ट असतो त्या गोष्टींवर. किंवा स्कूल बद्दल जर बोललं गेलं असेल तर स्कूल हा रेफरन्स ग्रुप आहे तुमचा, की तिथे तुम्ही जास्तीत जास्त वेळ असता आणि तुमच्यावर तिथे तो नॉलेज आणि ऍटिट्यूड जे आहे तर ते बिल्ड होत असतात. नेक्स्ट आहे an individual's buying behavior and buying decision is greatly influenced by reference group. The reference group also influence the kind of products and individual purchases. The consumers have a number of reference groups. While purchasing a specific product, he may refer to a particular group and he may refer to another group for purchasing another product. आता रेफरन्स ग्रुपचा इम्पॅक्ट जो आहे तो बाईंग डिसिजन वर होत असतो. तर मग जसं स्वदेशी मुवमेंट आहे किंवा ब्रँडेड प्रोडक्ट्स आहेत किंवा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट यूज केले जावेत, तर हे काय आहे, तर हे रेफरन्स ग्रुपचा इम्पॅक्ट आहे जो बाईंग बिहेवियर वर होतो. मग कदाचित तो रिव्हर्स पण असू शकतो की इंडिव्हिज्युअल परसेप्शन मुळे सुद्धा आता ठीक आहे स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करायचे पण मला एखादा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आवडला तर मी तो परचेस करेन. असं नाही, हार्ड अँड फास्ट रूल नाहीये की ते फॉलो केलं गेलं पाहिजे, पण जनरली तसं होतं. The marketers are keen in collecting information about various reference groups of their consumers because they are aware that they can easily influence a consumer's buying behavior through his reference group. रेफरन्स ग्रुप च्या बाईंग बिहेवियर मुळे कन्झ्युमर्स जे आहेत तर ते आपोआप इन्फ्लुएन्स होतील. मग त्याच्यामध्ये आपण काही ऍड्स बघतो की यूज बाय प्रोफेशनल. ठीक आहे, म्हणजे हा एक सुद्धा एक रेफरन्स ग्रुप आहे की ते प्रोडक्ट प्रोफेशनल जे आहेत तर ते यूज करतात. मग इंडिव्हिज्युअल आपोआप इन्फ्लुएन्स होतो की ते प्रोडक्ट परचेस करतील. नेक्स्ट आहे टाइप्स ऑफ रेफरन्स ग्रुप. टाइप्स ऑफ रेफरन्स ग्रुप मध्ये पहिला आहे प्रायमरी रेफरन्स ग्रुप. In case of primary reference group, an individual has face-to-face contact with the group and he gets influenced directly. This group is generally coherent and lasting since it consists of people that think alike and have a same interest. Primary group मध्ये family, friends, colleagues, peers, neighbors ते डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात, फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट आहे. त्याच्यानंतर त्यांचा खूप जास्त स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स असतो. आता एखादा पर्सन त्याचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग किंवा त्याचं इन्कम लेवल कितीही इन्क्रीज झाली तरी सुद्धा जर त्याचं बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते सेव्हिंग पॅटर्नने असेल तर ते त्याच्या फॅमिलीचा इम्पॅक्ट असतो त्याच्यावर किंवा फ्रेंड्स आणि कलिग्सचा. नेक्स्ट आहे सेकंडरी रेफरन्स ग्रुप. A secondary reference group is formed by individuals who meet occasionally and have some common interest with group and get indirectly influenced. आता सेकंडरी ग्रुप जो आहे तर तो कॉमन इंटरेस्ट मुळे तयार केला जातो. मग त्याच्यामध्ये प्रोफेशनल असोसिएशन्स आहेत किंवा एखादा मूव्ही स्टार आवडतो किंवा एखादा स्पोर्ट्समन आवडतो किंवा एखादा गेम आहे किंवा ट्रेड युनियन्स आहेत तर त्याच्यामुळे हे इंडिव्हिज्युअल्स एकत्र आलेले असतात. नेक्स्ट आहे नॉर्मेटिव्ह रेफरन्स ग्रुप. ग्रुप दॅट डायरेक्टली इन्फ्लुएन्स दॅट व्हॅल्यू ऑर बिहेवियर
of individuals are called normative reference group. मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर family impulse norm of behavior, good values and belief of children to behave in a appropriate manner, which helps in modeling the child's behavior as consumer in future. मग त्याच्यामध्ये demonstrate how individual decide to what type of food to eat, what type of clothes to wear, which type of outlets to visit for shopping. आता ह्याच्यामध्ये खूप जास्त इम्पॅक्ट आहे हा की व्हॉट टाईप ऑफ फूड. मग त्याच्यामध्ये व्हेज नॉनव्हेज आलं किंवा हायजीन आलं की काही जण फक्त रेस्टॉरंट किंवा 3 स्टार 5 स्टार प्रेफर करतात. काही जण ठीक आहे की एखादं चांगलं हॉटेल आहे किंवा काही जणांना टपरीवरचं सुद्धा जेवण खाणं आवडतं. क्लोथच्या रिलेटेड असेल तर कुठच्या ब्रँडचे क्लोथ किंवा कुठच्या टाईपचे क्लोथ. मग त्याच्यामध्ये कलर आला, टाईप आला, ब्रँड आला. त्याच्यानंतर शॉपिंग कुठून करायचं तर स्ट्रीट शॉपर्स पण असतात आणि हे ऑनलाईन शॉपिंग केलं जातं. त्याच्यानंतर मॉल्स मधूनच शॉप केलं जातं. असे बरेच प्रेफरन्सेस आहेत. त्याच्यानंतर कंपॅरेटिव्ह रेफरन्स ग्रुप. A comparative reference group is a group which is used to compare and evaluate an individual status. An individual status estimate depends on the group with which he compares oneself. आता ह्याच्यामध्ये कम्पेअर केलं तर हे स्टेटस वाईज कम्पेअर केलं जातो. स्टेटस वाईज हे ग्रुप्स असतात. मग त्याच्यामध्ये क्लब मेंबरशिप आल्या. नेक्स्ट आहे contractual group. The group with which an individual interacts and has a regular contact are called contractual group. In case of these groups, an individual must be member of the group and must have regular face-to-face contact. Here an individual approves the values and attitudes, behavior, standards of the group which greatly influences buying behavior. आता ह्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल जो आहे तर तो रेग्युलर कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो आणि त्याच्यावर त्या ग्रुपचा ग्रेट इन्फ्लुएन्स असतो. तो बाउंडेड असतो त्या ग्रुपला. मग त्याच्यामध्ये आपण ग्रुप कन्सिडर केले तर ग्राहक संघ जे असतात किंवा स्वदेशी मुवमेंट मध्ये पार्टिसिपेट केलेले ग्रुप्स आहेत तर ते त्यांचं बिहेवियर इन्फ्लुएन्स करतं. नेक्स्ट आहे aspirational group. An aspirational group where an individual may not be a member of group or may not be having face-to-face contact with the group, but he aspires or wishes to become member of the group. The value and norm of group have a positive influence on individual's attitude and behavior. आता aspirational group मध्ये face to face interaction असेलच असं नाहीये, पण individual wishes to join that group and he has a strong impact on their buying behavior and attitude. त्या ह्याच्यामध्ये इथे क्रिकेटचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलंय की जे क्रिकेट प्लेयर आहेत, क्रिकेट लवर आहेत, तर त्यांना कंट्रीच्या आपल्या इंडियन टीम मध्ये खेळायचं असतं. मग त्यांचं ऍस्पिरेशन असतं की आपल्या इंडियन टीम मध्ये त्यांना खेळता यायला पाहिजे. मग त्यांचा काय फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट असेलच असं नाहीये, पण मग ते इन्स्पायर्ड असतात अशा ग्रुप पासून आणि मग त्यांचे जे ऍटिट्यूड, बिलीफ
आहेत किंवा त्यांचे बाईंग बिहेवियर आहे. म्हणजे त्याच्यातला आपले इंडियन टीम प्लेअर मधला एखादा फेवरेट प्लेअर असेल तर त्याची बॅटिंगची स्टाईल असेल किंवा त्याने ज्या ब्रँडची बॅट सिलेक्ट केली किंवा शूज घेतले तर त्या ब्रँडचे बाय करणं, तर हा सुद्धा एक इन्फ्लुएन्स आहे. त्याच्यानंतर discernment group. This is group whose values and behavior does not fascinate the individual. An individual may be member or may have face-to-face contact, but he disapproves group's values, attitudes, and behavior. Thus, he behaves in opposite to group norms. आता एखाद्या ग्रुपशी कॉन्टॅक्ट आलाय किंवा ग्रुपमध्ये जे काही व्हॅल्यूज किंवा नॉर्म्स आहेत तर त्या एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला ते पटत नसतील तर त्याचं बाईंग बिहेवियर जे आहे तर ते अपोजिट असतं. फॉर एक्झाम्पल जर अगदी रिलिजियस किंवा कास्टिझम सिस्टीमवर ग्रुप असेल आणि एज्युकेशन सिस्टीम आहे किंवा एक पर्सनल एक्सपिरियन्स आहेत किंवा ओपिनियन्स आहेत, व्हॅल्यूज आहेत, तर त्याच्यावरून इंडिव्हिज्युअलला जर समजा त्या ग्रुपचं म्हणणं पटत नसेल किंवा ग्रुपची लिडरशिप चेंज झाली आणि म्हणून त्यांचा ते म्हणणं पटत नसेल तर त्याचं बाईंग बिहेवियर टोटली अपोजिट असणार आहे. त्याच्यानंतर आहे अवॉइडन्स ग्रुप. इन केस ऑफ सच ग्रुप where an individual may not hold membership or have face-to-face contact with group and also of whose values, attitudes, and behavior the individual totally disapproves. Thus, an individual is likely to avoid the group and adopt values, attitudes, and behavior which will be in opposition to this group. ग्रुपचे आता डिस्क्लेमेंट मध्ये काही गोष्टी पटत नाहीयेत म्हणून इंडिव्हिज्युअलचं बिहेवियर जे आहे तर ते अपोजिट असतं ग्रुपच्या नॉर्म्सच्या. पण अवॉइडन्स ऑफ ग्रुपमध्ये काही इंडिव्हिज्युअल्स जे आहेत तर ते उगाच त्याच्यामध्ये ऍड केलेले असतात. आता अगदी सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं झालं तर एखादा व्हॉट्सअप ग्रुप असतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऍड केलं जातं. मग त्याच्यामध्ये ऑनलाईन शॉपिंगसाठी असेल किंवा बाकीच्या काही गोष्टी असतील की ज्या तुम्हाला पटत नाही मग ते तुम्ही 1000 वेळा ग्रुप लेफ्ट करता किंवा काय, पण तरी सुद्धा किंवा तुमचे पर्सनल रिलेशन बिघडू नयेत म्हणून तुम्ही तो ग्रुप सोडत नाही, पण म्हणून तुम्ही ते ग्रुपचं म्हणणं फॉलो करता असं नाहीये. तुम्ही टोटली त्याच्या अपोजिट असू शकता. नेक्स्ट आहे फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट रेफरन्स ग्रुप इन्फ्लुएन्स. फर्स्ट आहे इन्फॉर्मेशन अँड एक्सपिरियन्स. Knowledge and information plays a crucial role in person's buying decisions. If persons is experienced, well-informed, and self-supportive, there are lesser chance that the individual will take advice from reference group. आता इन्फॉर्मेशन आणि एक्सपिरियन्स साठी रेफरन्स ग्रुपचा इन्फ्लुएन्स जास्त असतो की इंडिव्हिज्युअलला जर खूप जास्त इन्फॉर्मेशन असेल किंवा चांगला एक्सपिरियन्स असेल एखाद्या प्रोडक्टचा, सर्व्हिसचा, तर खूप कमी चान्सेस आहेत की त्याचं बाईंग डिसिजन बद्दल तो डिस्कस करेल. समजा कार घ्यायची असेल तर फ्रेंड सर्कल मध्ये आपण डिस्कस करतो, ठीक आहे. तर म्हणजे हे छोटस एक्झाम्पल झालंय. त्याच्यानंतर reliability आणि credibility. When a reference group is reliable and credible, it greatly influences an individual. An individual who looks up to a reference group for gathering information about a particular product or service before taking advice and opinion, he makes such the reference group is credible and reliable. आता लॉयर्स जे आहेत किंवा जे एनजीओज आहेत तर हे रिलायबल आणि क्रेडिबल ग्रुप मध्ये येतात. आता डिपेंड करतं की एनजीओ कशाच्या बाबतीत आहेत. मग सायकोलॉजिकल हेल्थसाठी किंवा व्यसनमुक्ती केंद्र वगैरे जे आहेत तर ते कन्सिडर करू शकतो.
त्याच्यानंतर आहे पॉवर ग्रुप. पॉवर ग्रुप constitutes individual with dominating personality, as these individuals are successful in their life so that others are attracted to follow their lifestyle. Sometimes the consumer follow them through their attitudes will not change. पॉवर ग्रुप मध्ये एखाद्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी ला फॉलो केलं जातं आणि त्याच्यामुळे तो ग्रुप बनलेला असतो आणि हा खूप डॉमिनेटिंग असतो. कारण त्या इंडिव्हिज्युअलची पर्सनॅलिटी डॉमिनेट करते बाकीच्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटीवर. आपण बऱ्याचदा पॉलिटिकल ग्रुप जे आहेत तर ते याच्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो. त्याच्यानंतर अट्रॅक्टिव्हनेस. दोज पर्सन whose personality is perceived to be dynamic often influence others who find them attractive and wish to copy their dressing sense, speech manners, their grooming, etc. एखाद्या पर्सनचा ड्रेसिंग सेन्स, स्पीच, मॅनर्स, ग्रूमिंग स्टाईल, त्याचा पर्सनॅलिटी आहे तर त्याच्यामुळे अट्रॅक्ट होतात एखाद्या पर्सन कडे आणि मग तो ग्रुप म्हणजे फॅन फॉलोईंग म्हणू शकतो त्या पर्सनचा. मग त्याच्यामध्ये अनेक स्पीकर्स आहेत असे किंवा सेलिब्रिटीज आहेत तर त्याच्यामुळे ग्रुप होतो. Conspicuous of the products, an individual get influenced by a reference group depending upon the public display and visibility of expensive product that reveals their status. A visually conscious product is one of that stands out, has a lasting impression in the mind of the consumer. On the other hand, verbally conspicuous product is one of maybe highly fascinating to narrate to others. ह्याच्यामध्ये कंझ्युमरचा जो एखाद्या इंडिव्हिज्युअलचा जो एक्सपिरियन्स आहे याच्यातलं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. When consumers purchase products like smartphone, car, home, furniture or fashionable clothes, they may obtain opinion of a reference group so that later they don't regret their decision. म्हणजे रेफरन्स ग्रुपची जर त्यांनी डिस्कस केलं गेलं असेल की फ्लॅट परचेस करताना किंवा कार घेताना, फर्निचर घेताना, तर त्यांचं जे ओपिनियन आहे ग्रुपचं तर त्याच्यामुळे त्यांना रिग्रेट फील होत नाही की हे घ्यायला नको पाहिजे होतं किंवा हे चांगलं नाहीये प्रोडक्ट वगैरे. त्याच्यानंतर सिलेक्टेड कंझ्युमर रिलेटेड रेफरन्स ग्रुप. फर्स्ट आहे फ्रेंडशिप ग्रुप. These groups are also classified as informal groups because they are generally unstructured and lack specific authority levels. After family, friends are one of the most influencing factors. आता फ्रेंडशिप ग्रुप हे इन्फॉर्मल ग्रुप आहेत. आफ्टर फॅमिली फ्रेंड्स जे आहेत तर ते इन्फ्लुएन्स करतात इंडिव्हिज्युअल बिहेवियरवर. तर त्याच्यामध्ये अशी स्पेसिफिक अथॉरिटी किंवा स्ट्रक्चर नसतं. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे शॉपिंग ग्रुप. शॉपिंग ग्रुप comprises of two or more people who gather together or simply pass the time and are often known as purchase pals. Usually, women often prefer to shop in groups to enjoy shopping, get the benefit of collective wisdom, and reduce perceived risk, and who are pleasant company or people having more experience or knowledge about desired product. शॉपिंग ग्रुप्स मध्ये आपण जसे ट्रॅव्हलिंग ग्रुप्स कन्सिडर करतो. ट्रॅव्हलिंग ग्रुप कन्सिडर करतो तसं शॉपिंग ग्रुप्स मध्ये फक्त शॉपिंग साठी केलेला हा ग्रुप असतो किंवा पर्पज असतो. तर त्याच्यामध्ये कम्पॅरेटिव्हली असे ग्रुप वुमन मध्ये बघायला मिळतात की त्यांना कलेक्टिव्ह बार्गेनिंगचा
जो बेनिफिट आहे तर तो मिळतो. त्याच्यानंतर व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट बघायला मिळतात. त्यांना ते शॉपिंग एन्जॉय करता येतं. नेक्स्ट आहे वर्क ग्रुप. Another group which has considerable impact on consumption behavior and its member on amount of time that spent at their workplace. त्याच्यामध्ये फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल ग्रुप आले. तर वर्क ग्रुप मध्ये सुद्धा ज्या फॉर्मल ग्रुप मध्ये समजा ऑफिस साठीचे जे गॅजेट्स आहेत किंवा युनिफॉर्म आहे तर त्याचा इन्फ्लुएन्स असू शकतो किंवा त्याच्याबद्दलचं बाईंग बिहेवियर असू शकतो. त्याच्यानंतर इन्फॉर्मल ग्रुप आपल्या चॉईस नुसार जॉईन केलेले ग्रुप्स असतात. तर 2 टाईप आहेत त्याच्यामध्ये ऑफिस वर्क ग्रुप मध्ये. त्याच्यानंतर आहे व्हर्च्युअल ग्रुप that are geographically dispersed and its member never meet face to face. Virtual groups encourage interaction at times focusing around a specific interest or just to communicate. While some virtual groups do both, people are allowed to interact over their mutual interests through various means such as social networking sites, message boards, visual virtual board, chat rooms, etc. आता व्हर्च्युअल ग्रुप जे आहेत तर ही लोक एकमेकांना भेटलेली नसतात किंवा खूप कमी वेळा भेटलेली असू शकतात. पॉसिबिलिटी कमी असते. ते आपण चॅट ग्रुप्स आहेत किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आहे, टेलिकॉन्फरन्सिंग आहे, मेसेजेस आहेत किंवा सोशल नेटवर्किंग साईट वर हे ग्रुप तयार होतात. नेक्स्ट आहे कंझ्युमर ऍक्शन ग्रुप. कंझ्युमर ऍक्शन ग्रुप have emerged especially for safeguard the interest of the consumers. There are various circumstances where there is exploitation of consumers due to unethical approach in business. ह्याच्यामध्ये ऍक्शन ग्रुप मध्ये आपण ग्राहक संघ किंवा म्हणजे कंझ्युमर फोरम वगैरे कन्सिडर करू शकतो की जेणेकरून कंझ्युमरला फसवलं जाऊ नये, त्यांना चांगली क्वालिटी प्रोडक्ट मिळायला पाहिजेत किंवा अनएथिकल प्रॅक्टिसेस होत असतील तर काही एनजीओ आहेत की ज्या ह्याच्यासाठी स्टँड घेतात. एखादे ॲनिमल ला त्रास दिला गेला असेल किंवा एन्व्हायरमेंट रिलेटेड इश्यूज असतील तर हे ऍक्शन ग्रुप ऍक्टिव्हेट होतात लगेच. ब्रँड कम्युनिटी. Brand community is created on the basis of closeness and loyalty towards the product. The idea behind the brand community emphasizes on the link between the consumers. It is self-selected group sharing a framework of culture, values, standards, and identify coalition of membership with each other. ह्याच्यामध्ये ब्रँड कम्युनिटी मध्ये एका स्पेसिफिक ब्रँडचे प्रॉडक्ट यूज केली जाणारी जी पर्सन आहेत तर त्याच्यामध्ये आता ऍपल हा ब्रँड कन्सिडर करता येऊ शकतो एक्झाम्पल मध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण ओपन लीडर्स हा पॉइंट बघूया.